ஓகே. பிகின் பண்ணவா சார்? ஓகே சார். இப்ப இன்னும் 1 மினிட் இருக்கா? நீங்க ஸ்டார்ட்ன்னு சொன்னோனே ஐ வில் பிகின் சார். ஓகே சார் ஃபைன். எதுவும் இடையில எதுவும் மெசேஜ் பண்ணணும்னா நானு WhatsAppல பண்றீங்களா சார்? ஐ மீன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். Good morning all. Uh, this is the CSIR Net orientation class. Okay, in this orientation class, we are going to see about the basis of CSIR Net exam and the syllabus, eligibility, and what are the criteria you need to follow to crack this exam, and what are the important important books for each of the units, and what are the important study tips. That's enough. We are going to see in the this orientation class. Let us begin our session. So, what is CSIR NET exam? It is usually conducted by NTA, that is National Testing Agency, in twice in a year. Generally, in the month of June and December, this exam is routinely it's conducted. This is for the award of JRF fellowship and assistant professor exam. Currently, they are giving the fellowship amount of 37,000 for the first 2 years of the tenure period, with the annual contingency of 20,000, and for the subsequent years, the fellowship amount is even increased to 42,000. So this is one of the important exam, which is the gateway to enter into CSIR research institutes and highly reputed institutes like IITs, NITs, and the private universities. So this is essential requirement to be appointed as either as assistant professor in government colleges or universities, or to pursue a PhD in highly reputed institute. So actually, this is the recently what rubber scientist research board. They have I mean ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அவங்க கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஸ்கோர்டு பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர் டிகிரி இன் ஸ்பெஷலைஸ்டு சப்ஜெக்ட்ஸோட, இஃப் யூ ஹேவ் கிளியர்டு சிஎஸ்சிஆர் நெட் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் 2 years ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா, இட் வில் பி அன் ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஸோ இதுதான் இந்த பேசிக்ஸ் சினாரியோ நடக்கும். இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு excel in your career in either academic or research, this is the predominant and important exam to be should be cracked by the candidate. So currently, what CSIR NET exam is given is it has been conducted for 5 different subjects. Okay, chemical science, earth, atmospheric and ocean, planetary science, life science, mathematical science, and physical science. Let us consider the life science syllabus. Okay, so what is the eligibility criteria for attend this exam? You should obtain about 55 marks in your master's degree or any of the equivalent examination, if you are under the general category. For example, if you are a MSc botany candidate, or zoology candidate, biotechnology, biochemistry, life science, microbiology, genetics, neuroscience, physiology, environmental science, and other related subject. But if you are if you are a OBC, NCL candidate, or SC, ST, PWD candidate, means if you are attaining only 50% mark in your master's degree, is enough to attend this exam. Okay, at the same time, if you are pursuing the final semester in your master's degree, like fourth semester of your MSc degree, means you can also attend this upcoming June session. Okay, so at the same time, candidates who are passed are pursuing final semester of 4 years of bachelor degree. For example, BTech in biotechnology, who are in the 8th semester of BTech in biotechnology, or agriculture engineering, environmental engineering, and others related subject learning, na, you can also eligible. If you are crack this CSIR NET exam, na, BTech mudichittu, you can directly enter into PhD in IITs. Okay, so then then we move on to the age limit. For junior research fellowship, general category, the upper age limit is
30, and you'll be getting the relaxation of 5 years if you are belonging to other categories. And for the assistant professors and admission to PhDs, there is no upper age limit as far as the CSIR norms. Okay, ma'am. So currently, how they are dividing the results means they are splitting into three categories. If you are getting highest percentile like 98 9 or category wise, it will be differ from 92 and the 99 percentile வரைக்குமே it will be vary. If you are இப்போ உங்களோட கேட்டகரியில நீங்க ஹையஸ்ட் ஜேஆர்எஃப் கேட்டகரியில நீங்க வந்துட்டீங்க, ஹையஸ்ட் பர்சன்டைல் எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் and assistant professor and then for PhD. This is category 1. So you will be getting you will be directly getting the amount of 37,000 from the for pursuing a PhD as a monthly stipend. Okay va. But category 2 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, so இது வந்து JRF விட கொஞ்சம் little percentile எடுத்திருக்கவங்க கூட they are eligible, but they are not eligible for JRF. They are eligible for assistant professor and PhD. If the person is not yet pursued their PhD yet, PhD now, they can enroll in any of the universities and can pursue their PhD. But the category 2 க்கு கீழ வரவங்க, they will not get JRF amount as the category 1 persons get. Okay வா. பட் ஐ மீன் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு கேட்டகரி என்னன்னா கேட்டகரி 3. இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் அட்மிஷன் ஃபார் பிஹெச்டி ஒன்லி. இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் பிஹெச்டிக்கு இன்டர்வியூக்கு போறீங்கன்னா தே வில் பி கன்சிடர் 70% ஆஃப் தேர் மார்க்ஸ் இன் ஐ மீன் உங்களோட அந்த சிஎஸ்ஆர் நெட்ல நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு 70% வெயிட்டேஜ் மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டு தென் அவங்க உங்களோட இன்டர்வியூல ஹவு யூ ஆர் பர்ஃபார்மிங்கிறத பொறுத்து தே வில் பி கன்சிடர் ஃபார் பர்சியூயிங் PhD in their institute. ஓகேவா. பட் nowadays many of the I mean recent yearsல வந்து about 900 students they are qualified for 9,000 students are qualified for this category 3 ஆலும். ஸோ இதுலேயுமே ஒரு பெனிஃபிஷியல் இருக்கு. இவங்க அந்த கேட்டகரி 3 கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பொதுவாகவே கேட்டகரி 1 and 2 விட கொஞ்சம் லோயர் பர்சன்டைலா இருப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ coming to the exam pattern. So what is the exam pattern? It consists of 3 different parts. Okay va. In part A questions there will be totally 20 number of questions in which out of which you need to answer about 15 questions. Each question from part A is carries 2 marks. Likewise in part B consists of totally 50 questions, out of which 35 questions you have to answer and you can leave 15 questions. And the number of the marks they are carrying for each correct question is 2 marks. And for part C questions totally they will be asking 75 questions, out of which you need to answer only 25 questions. These part C questions are typically analytical based questions, and part B வந்து mostly வந்து எப்படி இருக்கும் memory based questions இருக்கும் and கொஞ்சம் ஈஸியான டைப்பா இருக்கும் compared to part C. Part C வந்து it will be more analytical and you have to be thorough with the concept, then only you can able to answer the part C question. And each of the part C questions carries 4 marks. Okay va. Coming to the negative mark for you, each of the part B question, each of the part questions you will be getting negative mark of 25%. 25% from the correct questions also you can get. They will be reducing the mark. மீனிங் தட் இப்போ நீங்கள் பார்ட் ஏல ஒரு 7 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து தப்பாக போட்டிருக்கீங்கன்னா ஃபார் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்க கொஸ்டின் 7 into 2 வந்து 14 மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க. உங்களோட ஸ்கோர்ல இருந்து அந்த 3 மார்க்ஸுக்கான கொஸ்டின் ஒரு 0.5 0.5 0.5 அதாவது 1.5 மார்க்ஸ் அந்த 14 மார்க்ஸ்ல இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க நீங்க 3 மார்க்ஸ் ராங்கா கொடுத்துருக்கிறதுனால. ஸோ அப்படிதான் உங்களோட மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் ஆகும். நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல பண்ற தப்பு, அவங்க நெகட்டிவ் மார்க்கை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க எக்ஸாம் ப்ரெஷரா இருக்கலாம், எது வேணாலும் அவங்களோட
மேபி மத்த ரீசன்ஸ்னால எக்ஸாம் ப்ரெஷர் இது கரெக்ட்டா இருக்கலான்னு அம் ஒரு அசம்ப்ஷன்ல அவங்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிருவாங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப அடி வாங்கிடும். அவங்களோட பெர்சன்டைல பின்னாடி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்ப நீங்க இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ணணுங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளார வந்துட்டீங்கன்னா, ஒரு ஐடியாக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு பி மோர் தரோ. வித் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஓகேவா? ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுட்டே தான் நீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும். If you are not sure, then leave that question and move forward to other questions which may be quite more easier for you. பட் அதே நேரத்துல டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிரிட்டிக்கலான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்றதுக்கு. பட் யூ நீட் நாட் டு பி ஒரிட். இப்ப பார்ட் ஏ கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோர் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸா இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் செவன் கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது யூ கேன் பி ஈஸிலி ஆன்சர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் பார்ட் சி வந்து யூ ஹாவ் டு பி டேக் மச் மோர் கேர். ஏன்னா வந்து நீங்க அதுல வந்து நீங்க ராங்கா பண்ற ஒவ்வொரு ஆன்சருக்குமே யூ வில் பி லூசிங் ஒன் மார்க் ஃப்ரம் யுவர் ரா ஸ்கோர். ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே. ஸோ கமிங் டு த சிலபஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபார் பார்ட் ஏக்கு இட் வில் it will consisting the numerical ability topics and reasoning topics, data interpretation topic and general science related topics வரும். ஸோ இதுல வந்து ரொம்ப அரித்மேட்டிக்கா போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி இல்லை. பட் ஆனா ரீசனிங்ல நீங்க கொஞ்சம் தரவு பண்ணிக்கணும். மேபி ஓகே டாபிக்ஸ் பார்க்க கொஞ்சம் சிம்பிளரா இருந்தாலும் ஓகே ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு சிம்பிளரா வர சான்சஸ் இருக்கு. பட் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வெண்டான ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து இந்த 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 மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களோட மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிக்கும். உங்களால அடுத்தடுத்த ரிவிஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாதான் ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் உங்களை வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் கொஸ்டின்ஸை உங்களுக்கு பார்ட் ஏல போட வைக்கும். ஸோ பார்ட் ஏல நல்ல மார்க் வாங்குறதுமே வந்து உங்களோட பர்சன்டைல ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். ஸோ ரீசனிங் பார்க்கும் பொழுது லைக் சீரீஸ் ஃபார்மேஷன் பசில்ஸ் கோடிங் டிகோடிங் அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் கேலண்டர் கிளாக் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கல் ரீசனிங் கண்டரா வர இந்த டாபிக்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸாக இருக்கும். லைக் numerical ability you can expect questions from numbers and simplification, ratio proportion, time, speed and distance, probability, permutations, combinations. Geometry basic geometries கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Then data interpretation graphical analysis and bar graph இது கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக்ஸ் தான். So coming to part B and part C, the syllabus will be same. But for life science, it totally consisting of 13 different units. Okay, it seems to be very large, but first time நீங்க மைண்ட்ல கொண்டு வர வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா don't be panic. ஓகேவா? ஸோ you need not to prepare all the 13 units. இப்போ நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 யூனிட்ஸ் கூட தரவா இருந்தீங்கன்னா கூட 9 to 10 யூனிட்ஸ் ஆவது நீங்க தரவு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் கிராக் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து என்னென்ன மாதிரி சிலபஸ் கவர் ஆகும்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பயோமாலிகூல்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன்ஸ், லிப்பிட்ஸ் அதோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, தென் பயோ எனர்ஜெட்டிக்ஸ், டெல்டா ஜி, அந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி கேல்குலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கேட்டலிசிஸ் அண்ட் கைனடிக்ஸ். அதுல இருந்து நீங்க யூ கேன் ஷார்ட்டா வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை வந்து யூ ஷுட் நாட் ஒமிட். ஓகே. அதே மாதிரி மெட்டபாலிசம் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். எஸ்பெஷலி கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் part B and part C. The second unit is cellular organization. Cellular organizationல you can it consists the topics like membrane structures and lipid membranes அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், தென் செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் அதோட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஜீன் அண்ட் குரோமோசோம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன்ஸ், மைட்டாட்டிக் அண்ட் மியோசிஸ். அண்ட் செல் சைக்கிளில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக செல் சைக்கிள் செக் பாயிண்ட்ஸ்
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். தென் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் டிஎன்ஏ replications and repair mechanisms, DNA and protein synthesis and processing, gene expression control na, like operon concepts, especially prokaryotic operons like gene control operons like lac operon, trip. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ். இதெல்லாம் தெரியாம நீங்க அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரியான டாபிக்ஸ் இதெல்லாம். ஓகேவா? Then the fourth unit consisting of cell communication and signal, how the cells are communicate with each other, அதாவது G protein couple receptors, so then receptor tyrosine kinase இருக்கலாம். So then host parasite interactions எப்படி நடக்குது, cellular communications, cancers and immunology related topics, innate and adaptive immune system இருக்கட்டும். I mean நான் டைம் கான்ஸ்டன்ட்னால ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருக்கிற டாபிக்ஸை ரொம்ப கட் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். பட் இதோட சேர்ந்து இந்த யூனிட்ல இருக்க மற்ற டாபிக்ஸ்மே இம்பார்ட்டன்ட் கூட தான். லைக் உங்களுக்கு லிம்போசைட்ஸோடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் இதில் இம்யூன் சிஸ்டம்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஃபிஃப்த் யூனிட் வில் பி டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி. That will be studying about basic concepts of development, gametogenesis, fertilizations, morphogenesis, organogenesis, both in plants and animals. அதை பத்தி நீங்க படிச்சுக்கணும். சிஸ்டம் பிசியாலஜின்னு சொல்லும் பொழுது photosynthesis, அதாவது ரெஸ்பிரேஷன், கேம்ப் பாத்வே, C3, C4 பிளான்ஸ் போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது. தென் நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம்ஸ், வாட் ஆர் த பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ், அதோடைய செகண்டரி மெட்டபாலிசோட சிந்தசிஸ் அண்ட் சென்சரி ஃபோட்டோ பயாலஜி இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் சிஸ்டம் பிசியாலஜி அனிமல்ஸ்ல வந்து நீங்க இது கொஞ்சம் ரொம்ப நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான டாபிக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா யூ ஹாவ் டு பி மெமரைஸ், உங்களோட அனிமல் சிஸ்டம் பத்தி நீங்க படிக்கணும். லைக் பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நீங்க படிக்கணும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஒமிட் திஸ் யூனிட். ஓகேவா? தென் இன்ஹரன்ஸ் பயாலஜி, இதுல வந்து பேசிக்கா நம்மளோட மெண்டலியன் பிரின்சிபல் கேட்பாங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது. பெடிகிரி டயக்ராமா இருக்கட்டும், ஜீன் கான்செப்ட், ஜீன் மேப்பிங் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, microbial and human genetics and mutation, different types of mutations and recombinations, diversity of life forms na உங்களுடைய taxonomy related ஆன டாபிக்ஸ் இதுல இன்க்ளூட் ஆகும். I mean methods of taxonomy, levels of structural organization, classification of plants and animals, microorganisms, இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் இதுல வரும். எக்கலாஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட், பாப்புலேஷன் எக்காலஜி, கம்யூனிட்டி எக்காலஜி, எக்கலாஜிக்கல் சக்சஷன், இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். தென் த யூனிட் நம்பர் 11th வந்து இஸ் ரிலேட்டட் டு எவால்யூஷன் அண்ட் பிஹேவியர், which includes emergence of evolutionary thoughts, origin of cells and unicellular evolution, molecular evolution, brain behavior and evolution இதெல்லாம். Then topic coming to unit 13, 12 and 13, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ். ஏன்னா நீங்க வந்து தேர்ட் யூனிட்ல அந்த செகண்ட் யூனிட்ல வர கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்க மாலிகுலர் டெக்னிக்ஸை வந்து நீங்க படிப்பீங்க. ஸோ அதுல நீங்க ரெஃபர் பண்ற புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுல கூட யூஸ் ஆகும். அதை நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க. லைக் அப்ளைட் பயாலஜினா வில் பி ஸ்டார்டிங் அப் வித் மைக்ரோபியல் ஃபெர்மெண்டேஷன், ஹவ் இட்ஸ் அக்கர், இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டட் என்சைம்ஸ் என்னென்னு படிப்பீங்க. தென் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ், இந்த பிளான்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது டிஐ ரிலேட்டட் பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்கும்ல, டியூமர் இன்டியூஸ் பிளாஸ்மிட், ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜீனோமிக்ஸ், பயோ ரெமிடியேஷன், இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸாக வரும். அண்ட் ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன்ஸ் என்ன, பயோ சென்சார்ஸ் என்ன, அதை பற்றிலாம் வரும். தென் மெத்தட்ஸ் இன் பயாலஜினா இட் இன்க்ளூட்ஸ் மாலிகுலர் பயாலஜி அண்ட் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ மெத்தட்ஸ். வாட் ஆர் த வெக்டர்ஸ் தே ஹேவ் யூஸ்ட் இன் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ, அதோட சைஸஸ் என்ன, மீன் இன்சர்ட் சைஸ் லிமிட்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ். பட் அதுலேயே கொஞ்சம் டீப்பராக நம்ம படிக்க வேண்டியதா இருக்கும். தென் இதோட பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, ஹிஸ்டோகெமிக்கல்ஸ் அண்ட் இம்யூன் டெக்னிக்ஸ், ஒவ்வொரு இம்யூன் டெக்னிக் லைக் ஆர்ஏஏ, இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங்ஸ், சதர்ன் பிளாட்டிங்ஸ், டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் அந்த மாதிரி. தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட், ஒன்வே அனோவா, இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் லைக்
டி-டெஸ்ட் அந்த மாதிரி. மைக்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இதுலருந்து லைட் மைக்ரோஸ்கோப்லேருந்து செம்ம, டெம்மு, கான்ஃபோக்கல் அதோடைய ரெசல்யூஷன்லேருந்து, அதோட பிரின்சிபல்ஸ்லேருந்து ஸோ இது எல்லாமே படிக்கணும். ஸோ சிலபஸை கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது திஸ் இஸ் த வாஸ்ட் சிலபஸ். அதை நம்ம ஒத்துக்கு தான் ஆகணும். பட் இப்ப என்னன்னா இல்ல இதோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிளா இருப்பாங்க. அதாவது இஃப் யூ மீன் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் நான் சொல்ல வரேன். அதாவது இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் பயோகெமிஸ்ட்ரினாலும் எலிஜிபிள், பயோடெக்னாலும் எலிஜிபிள், ஸோ அவங்க லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலும் எலிஜிபிள். ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த சிலபஸ் நீங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ உங்களுடைய மேஜர் பேக்ரவுண்ட் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு 9-10 யூனிட்ஸை நீங்க சூஸ் பண்றது ஒரு வைஸான ஸ்டார்ட்டா இருக்கும்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த எக்ஸாம்ஸ் நீங்க கிராக் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா. Then coming to the important textbook. Excuse me. For each unit, I am giving you two different டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். ஓகேவா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் புக் வந்து உங்களுக்கு பைபிள் மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே நீங்க அதை மட்டுமே கூட நீங்க படிச்சுக்கலாம். பட் இஃப் யூ ஹாவ் எக்ஸஸ் டைம் உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா செகண்டா இருக்க புக்கையுமே கிடைச்சதுன்னா இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் த புக்ஸ்னா நீங்க அந்த டாபிக்ஸையும் நீங்க பார்க்கலாம். பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் first unit of biochemistry you have to refer principles of biochemistry by Leninger. So from the Leninger book you can expect direct questions for part B and part C, and the second book you can refer is Biochemistry by White and White. Okay, and for the second unit, molecular biology, you can either refer Molecular Biology of the Cell by Albert or Molecular Cell Biology by Lodish. You can refer Cooper also. Okay, for fundamental processes, either you can refer Molecular Biology of the Gene by Watson and Baker, and Principles of Gene Manipulation and Genomics by S.B. Primrose. வாட்சன் அண்ட் பேக்கர் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும், டாபிக்ஸ் கவர் ஆகும். ஃபார் யூனிட் 4 செல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் செல் சிக்னலிங்க்கு ஐ மீன் மைக்ரோபயாலஜி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அந்த அந்த டாபிக்ஸ்க்கு மட்டும் யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் பயாலஜி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பை ப்ரூக் ரெஃபர் பண்ணலாம். பட் ஃபார் இம்யூனாலஜிக்கு நீங்கள் கியூபே ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஃபைன். செல் சிக்னலிங் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு யூ கேன் ஆல்சோ ரெஃபர் த செல் பை கூப்பர். ஓகேவா? And the fifth unit, which is developmental biology, you can solely refer developmental biology by Gilbert. The one more reference book you can follow is Essential of Developmental Biology by JMW Slack. For the unit number 6, this is System Physiology Plant. You can refer TIES Plant Physiology and Development. ஃபார் இந்த ஒரு புக் கூட உங்களுக்கு போதும் இந்த யூனிட் 6க்கு. ஃபார் யூனிட் 7க்கு சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி அனிமலுக்கு யூ கேன் ரெஃபர் இது கைட்டன் அண்ட் கால் டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் மெடிக்கல் ஃபிசியாலஜி. கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ரெஃபர் லைஃப் சயின்சஸ் பை பிரணவ் குமார். Then for unit 8, which is related to genetics related concepts, அதுக்கு you can refer iGenetics. மெண்டலியன் அப்ரோச் பை பீட்டர் ஜே ராசல் அவங்க புக் ரெஃபர் பண்ணலாம். சிமன்ஸ் புக் அவங்களோடதும் நல்லா இருக்கும். தென் ஃபார் யூனிட் 9 டைவர்சிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ்க்கு இன்டகிரேட்டட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஜுவாலஜி பை ஹிக்மேன் நல்லா இருக்கும். தென் லைஃப் சயின்சஸ் வால்யூம் 2 அந்த புக்ஸ்லையும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. பிரணவ் குமார் அவங்களோட புக்ஸ் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். தென் ஃபார் த யூனிட் 10 எக்காலஜி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்காலஜி பை ஸ்மித் இந்த புக் மட்டும் உங்களுக்கு போதும். தென் இன்னொரு புக்கும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ரெஃபர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் எக்காலஜி பை யூஜின் பி ஓடம். அண்ட் ஃபார் த யூனிட் 11 எவல்யூஷன் அண்ட் பிஹேவியருக்கு யூ கேன் எய்தர் ரெஃபர் எவல்யூஷன் பை மார்க் ரிட்லி. இந்த ஒரு புக் ஓகே தான். தென் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி இங்கிலீஷில் வேணும்னா யூ கேன் ரெஃபர் இந்தியன் ஆர்த்தர் புக் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன் பை வீர்பாலா ரஸ்ட்ரோகி. And for the last 2 unit 12 and
Unit 13, you can refer Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology by Wilson and Walker. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான புக். இந்த புக்லயே வந்து உங்களுக்கு 11th and 13th டாபிக்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கவர் ஆயிடும். ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து யூ கேன் ரெஃபர் வித் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஜீன் மேனிபுலேஷன் அண்ட் ஜீனோமிக்ஸ் பை எஸ்பி பிரிம்ரோஸ்ல நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. தென் கமிங் டு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 13 டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இது ரொம்பவே டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் இன் இந்தியான்னு கூட தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம்னு ஒன்று இருக்கு. ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயமா உங்களுக்கு இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ அதை பத்தி நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தரோ வித் த சிலபஸ். ஸோ அட்லீஸ்ட் 8 to 9 நான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா 9 to 10ன்னு கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தரவாக படிச்சுக்கோங்க. இந்த யூனிட்ல இருக்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதில் பார்த்துட்டு நீங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஐ மீன் ரொம்ப கிளியரா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? தென் லிமிட் த ரிசோர்சஸ். இப்போ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே ஒரு 3-4 புக்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட்க்கு நீங்க போகாதீங்க. அப்படி போனீங்கன்னா அப்படி உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கும் டைம் ஆகும். ஒரு யூனிட்லயே வந்து யூல் பி ஸ்டக்கன் வித் மோர் தேன் அ மந்த்ங்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ உங்களுக்கான ஒரு இதே ஐ மீன் சிலபஸ் முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கூட வந்துடும் உங்களுக்கு. அதனால ப்ளீஸ் அவாய்ட் தட். அட்லீஸ்ட் 2 புக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பட் இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா ஒரு புக் ஓகேங்கிற மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? தென் ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு விச் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இன் ஈச் யூனிட்டுங்கிறது வந்து யூ வில் பி கெட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. நீங்கள் படித்தா மட்டும் படுத்தாது, நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் பார்க்க வேண்டியது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கான்செப்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஏன்னா பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் ராதர் தென் மெமரி பேஸ்டா இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்க கொஷினோடைய பேட்டர்ன் மாறி இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு மேலோட்டமான ரீடிங் மட்டும் பத்தாது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இந்த கான்செப்டோடைய டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு. அப்ப மட்டும்தான் பார்ட் சியை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும். பார்ட் சி கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா பண்ண முடியும். அதே நேரத்துல நீங்க பார்ட் சிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும். ஏன்னா வந்து 4 மார்க்ஸ் வருது ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும். ஸோ இதுல வந்து நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ உங்க ரெஃபரன்ஸ் புக்ல இருக்க அதுல இருக்க பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு நீங்க அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம்ன்றதை யோசிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா நீங்க மூவ் பண்ணணும். தென் டோன்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷுர், எஸ்பெஷலி இன் பார்ட் சின்னு நான் சொல்றேன். ஏன் சொல்றேன்னா ஆமா, ஏன்னா பார்ட் சில வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே 4 மார்க்கை கேரி அவுட் வந்து நீங்க ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்குமே வந்து நீங்க ஒரு மார்க், நீங்க கரெக்டா இருக்க ஆன்சர்ல ஒரு மார்க்கை லூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அது உங்களோட பர்சன்டைல ரொம்ப பின்னாடி கொண்டு போயிடும். அதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால ட்ரை டு அவாய்ட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷுர். ஓகே, இப்போ பார்ட் ஏவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின் இப்போ 25 கொஸ்டின்ஸுமே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கிறது இல்லை. 20 கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா கூட இட்ஸ் அ குட் ஸ்கோர் தான். அதே மாதிரி பார்ட் பிக்கு 35 கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு 28 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னாலே இது ஒரு குட் ஸ்கோர் தான். கரெக்டாக நான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி பார்ட் சிக்கு 25 கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு 19 to 20 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணீங்கனாலே யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் த ஜேஆர்எஃப். ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திரும்ப நான் சொல்ல வர ஒரே ஒரு விஷயம், இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம மனசில் வச்சுட்டு தான் நம்ம எக்ஸாமே நம்ம வந்து எழுதணும். ஓகேவா? இதில் ரொம்ப கொஞ்சம் ஆறுதலான விஷயம் நம்மளுக்கு என்னன்னா, nowadays CSIR NET exam is conducted in CBT mode. அது உங்களுக்கு added advantage தான். ஸோ உங்களோட ஆன்சர்ஸை நீங்கள் வந்து திரும்பி கிராஸ் செக் பண்ணி யூ கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். ஸோ அகைன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டும் அதுதான் சொல்ல வருது. தென் பேசிக்கலி யூ வில் பி ரெக்வயரிங் 4 to 6 months ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன். ஒரு டைம் பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பர் டேக்கு வித் மினிமம் ஆஃப் 5 hours ஆஃப் ஸ்டடி ரொட்டைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டடி ரொட்டைன் சொல்லனா ஐ மீன் ஒரு ஒரு வீக்ல 7 days இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் 5 to 6 days வந்து யூ ஹாவ் டு
you have to study for CSIR net exam. Then only you can able to crack. Okay, ma. So some more study steps தான் இந்த ஸ்லைட்ஸும் சொல்ல போகிறது லைக் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி நாட் ஓன்லி ஃபார் கிளியரிங் CSIR net exam if you are attempting any competitive exam the first 2 points is very much first 3 point is very much important செல்ஃப் டிசிப்ளின் வேணும் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி வேணும் இப்போ ஒரு வீக்ல ஒரு 6 days ஆகுது யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஒரு 2 days ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு 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 கேப் குடுத்துறக்கூடாது. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேக் அ ஸ்டெடி ரொட்டைன் லைக் ஏர்லி மார்னிங். இஃப் யூ ஆர் அ இயர்லி ஏர்லி பன் ஏர்லி பெர்சன்னா யூ கேன் ஃபிக்ஸ் த டைம் வித் எய்தர் மார்னிங் 4:30 இல்லனா 4:30 to 6 ஆர் 7ங்கிற மாதிரி யூ கேன் ஃபிக்ஸ் தட் டைம். தென் யூ ஹேவ் டு அட்ஹர் வித் த டைம் லைன் ஓகேவா? தென் நீங்க ஒரு நைட் ஆகும்னா அதுக்கேத்த மாதிரி யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் பை 10 PM-ல இருந்து 1 அந்த மாதிரி. My suggestion is start with the early morning study schedule. Okay, va? Then one more important point is have a short term and long term goal. அதாவது this week I'll be completing this topic from this unitங்கிறது you have to write. அந்த மாதிரி ஒரு monthly and weekly வீக்லி டைம் டேபிள் போட்டுட்டு நீங்க பண்ணணும். இஃப் பாசிபிள் டெய்லி டைம் டேபிள் இருந்தா கூட இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் தான். ஏன்னா டெய்லி நைட்டு தூங்கும் பொழுது நீங்க அந்த ஒர்க்கை பண்ணிட்டு நீங்க தூங்கி பாருங்க. நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்ஸ்ல நாளைக்கு நாளைக்கு நான் இந்த டாபிக்ஸ் தான் படிக்க போறேன் அப்படிங்கறது மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு நீங்க போனீங்க நெக்ஸ்ட் டே ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் டே நீங்க அதான் படிப்பீங்க. நீங்க அதை நினைச்சிட்டு தானே தூங்கிருக்கீங்க. ஸோ அதுவெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான். உங்களோட மைண்டை வந்து ட்ரிக்கியா ப்ளே பண்ணணும். தென் ரிப்பீட்டட் ரிவிஷன் இஸ் எசென்ஷியல் சின்ஸ் த சிலபஸ் இஸ் இன். ஸோ என்னன்னா நீங்க படிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க கூடாது. ஒரு இந்த டாபிக் முடிச்சு அடுத்த இந்த டாபிக் போறேன் நெக்ஸ்ட்னு போயிட்டே இருக்கிறத விட நீங்க படிச்ச வரைக்கும் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஒரு 3 hours படிக்கிறீங்கன்னா அதுல ஒரு 2.5 hours நீங்க படிக்கிறீங்க. பட் the remaining ஒரு half an hour ஆகுது you have to completely I mean allot for revision what you have studied yesterday or த்ரீ டேஸ் பேக் அந்த மாதிரி இருக்கிறத எடுத்துட்டு நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட சின்ன சின்ன சஜஷன்ஸ் என்னன்னா மேக் யுவர் லேர்னிங் அஸ் அ ஜாய்ஃபுல் ப்ராசஸ் நான் சொல்லுவேன். லைக் யூ கேன் எய்தர் யூஸ் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ், ப்ரிப்பேர் மைண்ட் மேப்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ப்ரிப்பேர் இட் பை யுவர் ஓன்னா யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட். அதே மாதிரி ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ்லாம் ஒரு குட்டி சார்ட்ஸ்லாம் ஃபிளாஷ் கார்ட் மாடல்ல நீங்க ஸ்டேஷனரிஸ்ல கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹைலைட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றது இது ஒரு எப்படி சொல்றது, இது ரொம்ப ஒரு குழந்தைத்தனமான விஷயமா இருந்தாலும் பட் பிலீவ் மீ இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல். உங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. லைக் சைக்கலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். லைக் பொமோடோரோ டெக்னிக்னு இருக்கு. பொமோடோரோ டெக்னிக்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் 25 minutes ஆஃப் ஸ்டடியிங் அண்ட் 5 minutes ஆஃப் பிரேக். அந்த மாதிரி நீங்க டைம் கொடுத்து நீங்க படிக்கலாம். 25 மினிட்ஸ்ங்கிறது இஃப் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு 45 மினிட்ஸ்னா கூட ஓகே தான். 45 மினிட்ஸ் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுத்துட்டு அகைன் ஒரு சைக்கிள் ப்ரொமோடோரோ சைக்கிள் ஒரு ஸ்டடி ரொட்டைன் ஒரு 45 மினிட்ஸ் தென் 5 மினிட்ஸ் பிரேக். அந்த மாதிரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கண்டினியூஸா படிச்சுட்டே இருக்கோமேங்கிற ஒரு டயர்ட்னஸ் வராது. கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்துக்கோங்க. பட் அந்த பிரேக்லயுமே வந்து நீங்க செல்போன் பார்க்காம கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வாக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் ஆக்டிவான ஒர்க் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியர். ஓகேவா? தென் யூ கேன் ஆல்சோ ஃபாலோ ரிவார்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐ மீன் இந்த யூனிட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா ஐ வில் கெட் மை செல்ஃப் வித் மை ஃபேவரட் சாக்லேட். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களே ரிவார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதெல்லாமே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லான டெக்னிக்ஸா தான் இருக்கும். லைக் சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம மைண்ட ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி தான் இதெல்லாம். தென் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு அவாய்ட் மொபைல் ஃபோன் ரெஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். அதுதான் நம்மளோட இப்ப நம்ம படிக்க உட்கார்றோம்னா பக்கத்துலயே நம்ம மொபைலும் வச்சுட்டு தான் நிறைய நேரம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ். ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா டைம் லேப்ஸ் வீடியோ வந்து நீங்க ஐ மீன் அந்த ஆப் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கார்னர்ல உங்களோட நீங்க படிக்கிறத வந்து அது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் செகண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு வீடியோ மேக் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் ஒரு 1 hour 1.5 hours நீங்க உங்களோட ஃபோன் அங்கேயே தான் இருக்கும். நீங்க எடுக்க முடியாது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு
உங்களோட நீங்க இவ்வளோ நேரம் படிச்சதுக்கான அந்த டைம் லேப்ஸ் வீடியோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கே அது வந்து பூஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே நம்ம இந்த 1 ஹார் நம்ம வந்து இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இது மறக்காது அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் தாட்டோட நீங்க வருவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸ்டடி டிப்ஸ். தென் வி வில் மூவ் ஆன் டூ வாட் வி ப்ரொவைட். ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அ சிஎஸ்ஐஆர் நெட் லைஃப் சயன்ஸ் கிராக் பண்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க தனியா பண்ணலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அண்ட் ப்ராப்பர் மென்டர் இருந்தாங்கன்னா, இட் வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு ப்ரொசீட் வித் ப்ரிப்பரேஷன். ஓகேவா? ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இஃப் தேர் இஸ் அ மென்டர் அண்ட் ஒரு டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, யூ கேன் it will be definitely helpful. So what we have provided in our AJS Academy is we are planning to give daily early morning class sessions. It will be from 5 to 6:30 மாதிரி உங்களோட மார்னிங் ரொட்டைன் பாதிக்காத மாதிரி ஏர்லி மார்னிங் கிளாஸ் செஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. தென் ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இஃப் யூ ஆர் மிஸ்ட் அவுட் சம் கிளாஸஸ்னா யூ வில் பி கெட்டிங் ரெக்கார்ட் ஆப்வியஸ்லி கெட்டிங் ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ். Okay, so we will be covering the entire CSIR Net Life Sciences syllabus, including Part A. Okay, then we are providing complete guidance throughout the exam, and the class will be in bilingual. If you are more if you are preferable more to Tamil, na, we are also encouraged. I mean, we can explain it in Tamil or English, whichever language you are familiar with. So you can easily understand the concepts very well. We are also planning to give weekend mock test and unit-wise study materials and concept mind maps, which will be very essential for clearing the exams. ஓகே. தென் இந்த ஸ்லைடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒண்ணு. இது ஒரு அலாரமிங் ஃபேக்ட் கூட. இத பத்தின அவேர்னஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக தான் அ இ இ இவ்ளோ இவ்ளோ நேரம் நாங்க பேசினது. இப்ப என்னன்னா, இந்த அப்கமிங் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் ஜூன் 2026 இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து இஸ் த லாஸ்ட் எக்ஸாம் வித் 13 யூனிட். ஸோ இப்ப இப்ப கவர்மெண்ட் ஆர்டர் என்ன வந்திருக்குன்னா, the சிலபஸ் வந்து ரிவைஸ் ஆகுது. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாமா மட்டும் இல்லாம it is going to be combined with DPT exam. So DPT, so நம்ம இனிமேல் எப்படி சொல்ல போறோம்னா ஜாயிண்ட் சிஎஸ்ஆர் யூஜிசி டிபிடி ஜேஆர்எஃப் நெட் எக்ஸாம். ஏன்னா இது வந்து இந்த எக்ஸாம் ரிடண்டன்சியை வந்து கம்மி பண்றதுக்காக இவங்க இப்படி பண்ண போறாங்க. எப்பல இருந்துன்னா ஃப்ரம் த டிசம்பர் 2026 சைக்கிள்ல இருந்து. ஸோ அதுக்கான ரிவைஸ்டு சிலபஸும் இட் ஹாஸ் பீன் ரிலீஸ்ட். ஸோ ஜூன் 2026ல யூ டோன்ட் பி ஒரிட், ஒன்லி 13 யூனிட்ஸ் தான் இருக்கும். பட் இதுதான் நீங்க 13 யூனிட்ஸா எழுத போற கடைசி எக்ஸாம்ன்றதையும் நான் இந்த இடத்துல ரொம்ப இதாக சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா வந்து டிசம்பர் 2026ல இருந்து இந்த 13 யூனிட்ஸ்ங்கிறது 14 யூனிட்ஸ் ஆக போகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 8 யூனிட்ஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கு. பட் வந்து அடுத்து வர யூனிட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் ஷஃப்லிங்ஸ் இருக்கு. தென் கம்ப்ளீட்லி ஒரு 2 டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் டு பயோடெக்னாலஜி யூனிட்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறாங்க. பயோ லைக் யூனிட் 11ல வந்து உங்களுக்கு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜிஸ் வரப்போகுது. இஃப் யூ ஆர் நியூ டு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னா இட் வில் பி tougher for you to learning these new topics. ஓகேவா? அதே நேரத்தில் பயோகெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜிங்கிறது அனதர் யூனிட் they are going to add it up. So better it will be if you can able to cover, I mean prepare well and உங்களால இப்பவே வந்து உங்களால கிராக் பண்ண முடியும்னா ப்ளீஸ் ட்ரை ஃபார் திஸ் ஜூன் செஷன். I would like to conclude our session with திருக்குறள். அருமை உழைத்தன் ரசவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும். அதாவது நம்மால் இதை செய்ய முடியாது என்று மனம் தளரக்கூடாது. அதை செய்து முடிக்கும் ஆற்றலை முயற்சி தரும். சிஎஸ்சிஆர் நெட் எக்ஸாம் டஃப். இது கிடைக்கிறது, ஜேஆர்எஃப் கிடைக்கிறது ரொம்ப டஃப். ஸோ இந்த மாதிரியான டஃப் தான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் ஆனா நம்மளால இதை முடியாதுங்கிற ஒரு தாட்ல இருந்து வெளில வந்துட்டு நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் நம்மளோட எஃபர்ட்டை கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி ஈஸி and you will definitely get CSIR net JRF exam if your preparation strategy is smart and
வைஸரா இருந்ததுன்னா, அந்த இன்டலெக்சுவல் இது உங்களுக்கு வேணும். ஸோ அதெல்லாம் பிராக்டிஸ்ல தான் வரும். இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ அப் பண்ணீங்கன்னா, யூ வில் பி டெஃபினெட்லி கெட் அ CSIR JRF அண்ட் யூ வில் பி டெஃபினெட்லி கெட்டிங் என்டர் இன்டூ ஐஐடில என்டர் ஆகலாம். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க உங்க பிஹெச்டி இருக்கும் பொழுதே இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ஸ்டைஃபண்டுங்கிறதுமே வந்து ஒரு ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸான விஷயம் தான். ஸோ இது முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க. அதுதான் நான் இந்த செஷன்ல சொல்ல வந்தது. ஓகே. Thank you. I think I can cover up uh, uh, all the things about CSIR net. If you are having any more doubts means you can, I mean, comment sections you can enter, or the people who are entered in Gmeet through Gmeet, uh, you can have your questions now. If you have any questions, I can answer. Okay, I will end the sessions. Please put your comments on the comment sessions. We will definitely answer your questions. Thank you.